বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবারও স্বাগত। এখন খবর বিস্তারিত। কংগ্রেসের যুব আইকন রাহুল গান্ধী আজ প্রথমবারের মতো সুনামুড়ায় আসেন। 4টি জেলায় 4টি নির্বাচনী সভায় ভাষণ দেন তিনি। তার আগমনে গোটা রাজ্যে একটি উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সহসভাপতি রাহুল গান্ধী আজ নির্বাচনী প্রচারে সুনামুড়ায় আসেন। দুপুর 12:30টায় রাঙ্গামাটিয়া হেলিপ্যাডে নামেন তিনি। সেখান থেকে নির্বাচনী সভাস্থল সুনামুড়া স্পোর্টিং মাঠে আসেন কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে। দলীয়ভাবে সকাল 10টায় কংগ্রেসের যুব আইকন রাহুল গান্ধী সুনামুড়ায় আসবেন বলে প্রচার করা হয়েছিল। সে থেকেই গান্ধী পরিবারের সদস্যকে দেখতে সকালবেলা থেকেই উৎসুক জনতা রাঙ্গামাটিয়া হেলিপ্যাডেও ভিড় জমিয়েছিল। সভাস্থল দলীয় কর্মী সমর্থকদের দখলে ছিল। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সহসভাপতি রাহুল গান্ধী সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, ত্রিপুরার জনগণের কথা, তাদের বার্তা দিল্লিতে পৌঁছাবেন। तो वो नहीं आ पाई। उन्होंने मुझे कहा है कि मैं आपको बताऊं, मैं नहीं पहुंची। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में बाकी आवाज पहुंचाने के लोग हैं और मैं वहां आपकी आवाज पहुंचाने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये मैं त्रिपुरा की आवाज दिल्ली में ले जाऊंगा। চাকরি দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। এডিসিকে কেন্দ্রীয় সরকার আরো বেশি সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। তাছাড়া ত্রিপুরার উন্নয়ন নিয়েও প্রশ্ন তুলেন তিনি। এ প্রসঙ্গে বলেন, উন্নয়নের জন্য যে টাকা রাজ্যের জনগণের জন্য দিল্লি পাঠায়, তার টাকা শাসক দল খেয়ে ফেলে। अपने इंटरेस्ट में काम करता है। ये आम आदमी के बारे में नहीं सोचता है, ये अपने बारे में सोचता है। और जो भी हम दिल्ली से लेते हैं, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो सड़कों का पैसा हो, चाहे वो विकास का पैसा हो, बीच में जो संगठन है वो अपने लिए ले जाता है और आम आदमी देखता रह जाता है। सड़क की बात हो, सड़क के कॉन्ट्रैक्ट की बात हो तो सीपीएम के कार्यकर्ता हो जाएगा। चुनाव का टीचर हो तो सीपीएम का कार्यकर्ता बनेगा। नौकरी लगे तो सीपीएम का कार्यकर्ता बनेगा। अगर आप सीपीएम में नहीं है, ক্যারলের মতো এই সরকারটাকে ফেলে দিয়ে রাজ্যে কংগ্রেস সরকার গঠনের ডাক দেন তিনি। কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক লুইজিনহো ফেলেরিও, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নাবাম তৌকি, প্রদেশ সভাপতি সুদীপ রায় বর্মন উপস্থিত ছিলেন। সুনামুড়া 4টি বিধানসভা আসনে প্রার্থীদের পরিচয়ও করিয়ে দেয় সহসভাপতি রাহুল গান্ধী। সুনামুড়া থেকে তিনি চলে যান শান্তিরবাজার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল মাঠে নির্বাচনী সভায়। শান্তিরবাজার সভা শেষে চলে যান ধর্মনগরে। ধর্মনগর কামেশ্বর এগ্রিকালচার গ্রাউন্ডে আয়োজিত নির্বাচনী সভায় ভাষণ শেষে চলে আসেন খয়েরপুর পুলিশ আউটপোস্ট গ্রাউন্ডে। तो सिर्फ उनके रिश्तेदारों का काम होता। स्कूल में देखो तो सीपीएम के कार्यकर्ता टीचर बना बैठा हुआ है। सड़कें बनती हैं तो सीपीएम के कार्यकर्ता को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। पैसा लुटता है तो सीपीएम का कार्यकर्ता लुटता है। और त्रिपुरा की जनता देखती रह जाती है। बेरोजगारी के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में मनरेगा चलाई। हमने कहा देखो, किसी को भी रोजगार की जरूरत हो, चाहे वो कहीं का भी हो, हम उसको रोजगार करके गारंटी देंगे। और यहां क्या हो रहा है, 20 साल से बेरोजगारी। और ये जो युवा बैठा हुआ है, आप जानते हो इसके बारे में, जानते हो रोजगार है यहां पे। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है अगर हमारी सरकार बनेगी तो हर घर में हम एक व्यक्ति को रोजगार देने की कोशिश करेंगे।
कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वे बेरोजगारी का भत्ता हम त्रिपुरा की जनता को देंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो ओवर एज लड़के हैं लड़कियां हैं उनको भी हम रोजगार देने की कोशिश करेंगे। सुखलाल ने मुझे और क्या बोला, ड्राइवर ने कहा कि राहुल जी यहां पैसा आता है, दिल्ली से पैसा आता है, सरकार से पैसा आता है, मगर आम जनता को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे बच्चे के स्कूल में कितना पैसा आता है, सड़क बनाने में कितना पैसा आता है। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि मेरे सिर के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का एक संगठन बैठा हुआ है। जैसे घर में छत होती है ना, वैसे त्रिपुरा के सिर के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन बैठा हुआ है। कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि भैया हम कम्युनिस्ट पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। अगर गरीबों की पार्टी है तो मुझे बताओ यहां पे लोग भूखे कैसे हैं, क्यों हैं? और कांग्रेस पार्टी 35 किलो चावल 1 रुपए के लिए देने वाली। এখানে চলে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সহসভাপতি রাহুল গান্ধীর আজ চতুর্থ সভাটি। সেখান থেকে তিনি আগরতলা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে চলে যায়। রাতেই দিল্লি ফিরে যাওয়ারও কথা রয়েছে। শেষ লগ্নে নির্বাচনী প্রচারে 4 জেলায় 4টি নির্বাচনী সভা করে যুব আইকন রাজ্যে কংগ্রেসকে কিছুটা বাড়তি অক্সিজেন দিয়ে গেলেন বলে ধারণা রাজনৈতিক তথ্যবিজ্ঞ মহলের। সুনামুড়া থেকে রতন দাস ও নাসরিন আক্তার লিজা এবং ধর্মনগর থেকে প্রিয়তোষ দাসের রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। বক্সনগর ও কাঠালিয়ায় দুটি নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিএম এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ সেলিম। দুটি সভাতে নারী পুরুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। নির্বাচনের শেষ লগ্নে প্রচার তুঙ্গে ডান বাম দু দলেরই। কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন্ন সদস্যরা রাজ্যে সর্বত্র চষে বেড়াচ্ছেন। এক প্রকার প্রচারে ঝড় তুলছেন নেতৃত্বরা। বক্সনগর মোটর স্ট্যান্ড মাঠে বক্সনগর বিধানসভা কেন্দ্রে বাম প্রার্থী শহীদ চৌধুরীর সমর্থনে এক নির্বাচনী সভা হয়। সভায় মানিক্যনগর ভেলোয়ারচর থেকে একটি, রহিমপুর, আশাবাড়ি, পুটিয়া এবং কলমচূড়া, কলছিমুড়া থেকে মোট 3টি মিছিল ব্যান্ডের তালে তালে 7 থেকে 10 কিলোমিটার পায়ে হেঁটে সভাস্থলে আসে, যার মধ্যে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিএম এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, 1980 সালে কংগ্রেস বলেছিল পরিবার পিছু একজনকে চাকরি দেবে। আজকে নতুন করে বেকারদের ভাওতা দিচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, শুধু বন্দে মাতরম বললেই পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তনের কৃত্রিম এবং আদি স্লোগান হচ্ছে ইনকলাব জিন্দাবাদ। 1990-80 সালে কংগ্রেস বলেছিল পরিবার পিছু একজনকে চাকরি দেব। আজকে নতুন করে বেকারদের ভাতা দিচ্ছে না। যারা পুরনো কংগ্রেসী আছেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করি, তারপরে 80 সালের পরে মায়ের কোয়ে 9 বছর সরকার চালিয়েছিল। আজকে এই যে মন্দির মসজিদের ঝামেলা, সাম্প্রদায়িকতা, খালিস্তানি, কাশ্মীরের সমস্যা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, এই সব সমস্যার বেশিটা তৈরি হয়েছে ওই সময় 80 দশকের মাঝামাঝি। জয় বজরংবলী কি জয়, আর বন্দে মাতরম বলে পরিবর্তন হয় না। পরিবর্তনের আদি অকৃত্রিম স্লোগান হচ্ছে ইনকলাব জিন্দাবাদ, মানে আমূলচূল পরিবর্তন, আপাদমস্তক পরিবর্তন, গোটা ব্যবস্থার পরিবর্তন, গোটা সমাজের পরিবর্তন। শোষণের বিরুদ্ধে, নিপীড়নের বিরুদ্ধে, নির্যাতনের বিরুদ্ধে, লুটের বিরুদ্ধে ওরা সেই কথা বলবেন। আমরা বামপন্থীরা মনে করি সব জিনিস পরিবর্তনশীল, আমি চাই বা না চাই। প্রার্থী শহীদ চৌধুরী বলেন, রাজ্যে উন্নয়নের জন্য ও শান্তির জন্য চাই আরো বেশি ভোটে বেশি আসনে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার। শ্রমিক কৃষকরা বলছেন, অভিভাবকরা বলছেন, ছাত্র যুবরা বলছেন, সমস্ত এলাকাতে আজকে একটাই স্লোগান, আমরা এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য, এই রাজ্যের শান্তির জন্য বামফ্রন্ট চাই, সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার। এই রাজ্যের মধ্যে আরো বেশি ভোটের ব্যবধানে, আরো বেশি সিটের ব্যবধানে তৈরি হবে, শুধু সময়ের অপেক্ষা। একই দিনে ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএম প্রার্থী মানিক সরকারের সমর্থনে ধনপুর অঞ্চল ভিত্তিক নির্বাচনী জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয়। জনসভাটি অনুষ্ঠিত হয় মাছিমা স্কুল মাঠে।
জনসভার প্রধান বক্তা ছিলেন সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ সেলিম। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পার্টির রাজ্য কমিটির সদস্য সুবল রুদ্র। এখন নির্বাচন করলে ভোটারদের কাছে সব থেকে বড় প্রশ্ন এই যে 157 বছরের পর আজকে বাস্তবের কথা চিন্তা করুন, মন্ত্রের কথা চিন্তা করুন, আপনারা এখনো সবাই এসছেন 60-এর দশকে 70-এর দশকে আমাদের মিটিং কোথায় করতে হতো? বাজারে মিটিং করার জায়গায় সুন্দরভাবে মিটিং করতে হতো। লোক পয়সা 20 জন 25 জন 30 জন 40 জন লোক আমরা যদি মিটিং করতো সেই মিটিং এ উপস্থিত থাকতো। আমরা একটা ছোট্ট পার্টি ছিলাম, এই ত্রিপুরাজ্যের কথাই আমি বলি। এখানে সমাজমন্ত্রী আতিকুল ইসলাম, নন্দকুমার নোয়াকিয়া, বাংলাদেশ ত্রিপুরা, ইন্দ্রকুমার দেববর্মা, মোহন চৌধুরী, এই মহল্লাতে যারা কাজকর্ম করেছেন ছোট্ট একটা পরিষদের মধ্যে সেই সময় প্রজাতি এবং সংখ্যালঘু মুসলিমদের মধ্যে আমাদের পার্টির একটা ছোট্ট পার্টি ছিল সেখানে। এবং পার্টির অঞ্চল সম্পাদক গোপাল দেবনাথ। পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ সেলিম বলেন, কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না, নির্বাচন আসলে প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে বেড়ায়, পরিবর্তনের আওয়াজ তুলছে পশ্চিমবঙ্গের ন্যায়, নকল স্লোগান তুলে ভাবছে ত্রিপুরার বামফ্রন্টকে উৎখাত করা যাবে। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ সংগ্রামী চেতনায় দৃঢ় ইস্পাতের মতো। সবাই নারী পুরুষদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। বক্সনগর থেকে জুয়েল আলম এবং কাঠালিয়া থেকে নারায়ণ বোদের রিপোর্ট, খবর ত্রিপুরা। কুমারঘাটে পাবিয়াছড়া বিদ্যালয় মাঠে হয় বিজেপির এক নির্বাচনী সভা। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং। বিধানসভা ভোটের প্রচারে আজ কুমারঘাটের পাবিয়াছড়া স্কুল মাঠে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি রাজনাথ সিং নির্বাচনী সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিজেপি দলের এই নির্বাচনী সমাবেশ দুপুর 1টায় শুরু হয়। এই সমাবেশে রাজনাথ সিং ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসভার সদস্য চন্দন মিত্র, বিজেপি ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি সুধীরেন্দ্র দাশগুপ্ত সহ দলের আরো অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা। সমাবেশে রাজনাথ সিং কংগ্রেস এবং সিপিআইএম উভয় দলকেই আক্রমণ করে বক্তব্য রাখেন। উনি বলেন, दुनिया ये मानने लगी है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हिंदुस्तान का सबसे विकसित और सबसे धनवान राज्य यदि कोई बन गया है तो गुजरात बन गया। वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश की सरकार वहां पर पहले जाकर कोई हालात देखता कांग्रेस की हुकूमत थी, बहनों भाइयों, वहां पर गरीबों की संख्या कांग्रेस की हुकूमत में लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर खेती बाड़ी यानी कृषि की विकास की दर 19% तक पहुंच गई है, जबकि हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक कृषि विकास दर कभी भी 19% किसी राज्य में नहीं पहुंची। 30 किलो चावल हर महीने देने का काम यदि कोई करती है तो हमारी छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी